A little bit what we are doing at the moment here in the east of Ukraine. Я хочу вам подякувати за надану можливість зустрітися з вами і пояснити, власне, що ми робимо тут на сході України. We have a first day of a biggest part of a first day of a very intensive two-day program here in Donbas behind us. І, власне, сьогодні в нас перший день дуже напруженої дводенної програми перебування тут, в Донбаському регіоні. Which will be followed then by a day of political wrap-up meetings with the government in Kiev. І потім, по завершенню цього дводенного перебування тут, на Сході, будуть політичні зустрічі з представниками уряду України в Києві. What we are doing here as three directors of the EU institutions is pretty unusual. Те, що ми зараз тут робимо під час цього візиту, три директори, які представляють європейські установи, це трошки незвичайна подія. And I think by presenting who the three of us are, you will immediately then also see what the political messages overall are behind that. І коли ми представимось, коли ви зрозумієте, хто перед вами, ви зрозумієте, які політичні, власне, повідомлення очікуються. We have here in the center Jan Lуї, who is a director in the European Commission Service for Humanitarian Aid. Перед вами в центрі Жан Луї, він директор Європейської комісії, департамент, який опікується питаннями гуманітарної допомоги. His presence is the symbol for the more than 3 years humanitarian support that the European Union is giving to Ukraine since the outbreak of the crisis and the war. Його присутність тут перед вами – це свідчення тої гуманітарної допомоги, яку Україні надають вже протягом 3 років. You then have on his right our colleague Люк Делевінь, who is the director in the External Action Service, so our diplomatic corps. Також представлений перед вами Люк Делевінь. Він є директором, який опікується питаннями політичними, тобто всі дипломатичні питання, власне, підпорядковані цій особі. His presence symbols that Ukraine is, as part of Europe, very high on the European EU agenda. Його присутність тут перед вами, власне, свідчить про те, що українські питання є на порядку денному, важливому порядку денному в Європі. My name is Petер Ваґнер. I'm the head of the support group Ukraine and a director in the Commission. Петер Ваґнер є директором групи підтримки України. My team is also for many years already working with Ukraine on the general development of the country. Моя команда також протягом багатьох років працює з Україною над питаннями розвитку. It's a lot on governance. You see here projects from us on decentralization and in other areas. Ви бачите багато проєктів, такі як децентралізація та ще багато інших напрямків. We have per year about 200 million euro that we implement in Ukraine with projects. Проекти, які ми реалізуємо в Україні, щорічно їх вартість становить приблизно 200 євро. And that I'm here now with my two colleagues is a clear signal that having so far very much worked with the center of the country, we also now have to see jointly, and that's why we are here these 2 days. We want to see how we can go from the purely humanitarian work, about also which Jan Lуї will say a few words, to more structural, long-term cooperation, economic, social development of Donbas. І попрацювавши вже певну кількість років, направивши стільки гуманітарної допомоги, про яку ви почуєте від мого колеги Жан Луї, нам хотілося, щоб після роботи в центрі ми побачили можливості, які, можливо, відкриваються перед нами, до більш довгострокової структурованої співпраці в подальшому майбутньому. So in addition to sending political messages, we are looking at concrete work that is going on from the different parts of the Commission and the EU. І на додаток до політичних меседжів нам хотілося б також і почути, і передати інші повідомлення по іншим напрямкам.
and we're trying to draw lessons, as I said, on how can we in the future, in a more structured way, cooperate in the interest of the structured long-term development of Donbass. І, як я вже зазначив, нам хотілося б дізнатися, яким чином на майбутнє в більш структурованому вигляді ми б могли продовжити нашу співпрацю. And I would suggest that maybe Rolly de Brouwer explains a little bit for those who might not know what is our main humanitarian work here. І я хочу своїм колезі передати слово, розказати нам, можливо, я не все знаю про гуманітарну допомогу, як це краще знає мій колега. So I will stick to the same rule of brevity. The total support of the Union and its member states to the people in need in Ukraine amount to a little bit less than 400 million euro over the last 3 years. Я хочу дотриматися того ж самого правила гравітації і зазначити, що від Євросоюзу і його членів за останні роки сума гуманітарної допомоги загалом становить 400 мільйонів євро. We work through a limited number of partners, mainly the Red Cross. Ми працювали через обмежену кількість партнерів. В першу чергу і головним чином це був Червоний Хрест. UN agencies, in particular the HCR. Агентства Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, агентства, яке опікується питанням гуманітарної допомоги. And international non-governmental organizations like, for instance, the Norwegian Refugee Council or People in Need. А також неурядовими міжнародними організаціями, як люди, яким потрібна допомога. Це одна з них. The main criteria for intervention is vulnerability. І основний критерій, за яким ми, власне, долучалися до роботи, це вразливість, тобто ті, кому потрібна допомога. We deal with the most acute needs and the more pressing needs arising from the crisis. Ми в першу чергу намагалися допомогти тим, хто безпосередньо потерпав, був вражений кризою. Therefore, it will come as no surprise that the bulk of our aid is implemented in the conflict area. І це не дивина, це не сюрприз, що більшість нашої допомоги, її реалізація відбулася в конфліктній зоні. The balance of our aid is around 50% of it going to people living in non-governmental control area, 50% going to the rest of the country. І ми можемо говорити, що 50 на 50 таким чином відбувався розподіл нашої допомоги. Тобто 50% надходило як на підконтрольну територію, 50% надходило допомоги на